about the working and the construction of this tangent galvanometer. So using this tangent galvanometer, we can find out the magnetic field if the electric current flow தெரிஞ்சிச்சுனா magnetic field கண்டுபிடிக்கலாம், magnetic field தெரிஞ்சிச்சுனா current flow கண்டுபிடிக்கலாம். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். You might have understood that, and this is the one of the important question. Try to study it. It is very easy. Thank you for watching. Now let us discuss about the construction and working of a tangent galvanometer. Okay, students may get confused that sometimes the tangent galvanometer is said that it is used to measure the current, and sometimes they are telling that it is used to measure the Earth's magnetic induction. So which is true? Which one we can measure it? Okay. So actually, if you know the magnetic induction, okay, if you know the magnetic induction of Earth, we can easily find out the current, okay, using this tangent galvanometer. Similarly, if we know the current, some particular current is passing, if you know the current value, we can easily find out the magnetic induction of Earth, okay. So it builds the relation between these two. Actually, you can see this is the tangent galvanometer. Okay, so let us see the construction. So it consists of a copper coil wounded on a non-magnetic circular frame. Okay, so this is a circular frame. Okay, you can see this one. It is a circular frame. இந்த தெரியுது இல்லையா, இதுதான் வந்து நம்ம circular frame அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ you might have wondering என்ன இருக்கும் இதுக்குள்ளாடி அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க. ஸோ inside this circular frame, okay, inside this circular frame, காயில்ஸ் ஆர் wounded இப்படி இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு உள்ளே வந்து நிறைய காயில்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் காயில், அதுக்கு மேலே இன்னொரு ரவுண்ட் ஆஃப் காயில், அதுக்கு மேலே இன்னொரு ரவுண்ட் ஆஃப் காயில், இந்த மாதிரி நிறைய காயில்ஸ் வந்து அதில் wound பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி காயில்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த காயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று, இதிலேருந்து இது இன்சுலேட் ஆகிருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் இன்சுலேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் இன்சுலேட்டட் ஃப்ரம் திஸ். புரியுதா? ஸோ ஈச் ஆஃப் தீஸ் டெர்மினல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் ஓவர் ஹியர். இது ஒரு டெர்மினல். இப்போ சப்போஸ் இதில் வந்து 2 டர்ன்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் யூ கேன் டேக் திஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 5 டர்ன்ஸ் அண்ட் திஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 50 டர்ன்ஸ். இந்த மாதிரி இவ்வளோ டேர்ன் உள்ள காயில்ஸ் இதில் இருக்கலாம். ஸோ எல்லாமே எல்லாத்தோட டெர்மினல்ஸும் எங்கே வந்திருக்கும்னா இந்த இடத்துல இருக்கும். இப்போ 2 டர்னோட இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, 2 டர்னோட டெர்மினல் இதில் இருக்கும். அதே மாதிரி 5 டர்னோட டெர்மினல் இங்கே இருக்கும். 50 டர்னோட டெர்மினல் இதில் இருக்கும். ஸோ எந்த டர்ன் நமக்கு வேணுமோ we can connect it according to the turns. Okay, if you want to connect it in 2 turn, you can connect it over here. If you want to connect it in 5 turn, you can connect it over here. Okay, so this is about the that is the coil is wounded in the circular frame. Okay, so this is made up of, okay, this circular frame is made up of brass or wood. It is made up of brass or wood. இந்த circular frame இருக்கு, either brassனால உருவாக்கியிருப்பாங்க, இல்லாட்டி it is made up of wood. Okay, the next one is there are 3 leveling screws. You can see here only 2 leveling screws you can able to see. Actually at the back side இந்த பக்கத்தில் there will be one more leveling screw. Okay, actually there are 3 leveling screws are there. அதாவது கரெக்டாக அதை லெவல் பண்ணி செட் பண்ணுறதுக்காக இந்த leveling screwஸும் அதில் இருக்கும். Okay, the next one is then it that is I told you know it is having many number of turns. 2 turn na 2 turn irukum. The thickness may vary, vera thickness ah irukalam. It is used for measuring currents of different strength. Vera current strength ku nama measure பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி we will connect it over here. Okay, then at the center of the turntable, a small upright projection is seen. You can see this is the turntable. Okay, this we will call it as turntable. Okay, this we will call it as turntable. Okay, at the center of the turntable, so this part they are telling about this part. Okay, center of the turntable, a small upright projection, அப்படி நேரா ஒரு projection இருக்கு இல்லையா, it is seen on which the compass box is placed. Okay, இதுக்கு மேலே என்ன இருக்கு அப்படின்னா there is a compass box. This we will call it as compass box. Okay, this one we will call it as compass box. புரியுதா? ஸோ ஒரு upright projection இருக்கு, இந்த டர்ன் டேபிளுக்கு மேலே ஒரு upright projection இருக்கு, அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம காம்பஸ் பாக்ஸை வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் see it over here. See, this one is the compass. Okay, this is called as the
compass box. Okay, so it consists of a small magnetic needle. இந்த compass boxல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா it consists of a small magnetic needle. இது உங்களுக்கு இதில் காமிக்கல. Okay, it is not mentioned here. So இந்த இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன compass needle இருக்கும். Okay, I'll show you. It consists of a small, அதாவது இந்த இருக்கு இல்லையா, இது வந்து that is top view. இது வந்து டாப் வியூவை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ see it here. இதுலையே என்ன இருக்கும்னா ஒரு சின்ன நீடில். ஓகே, உள்ள ஒரு சின்ன நீடில் இருக்கும். ஓகே, which is pivoted at the center. என்ன அப்படின்னா center of both magnetic needle and the circular coil will exactly coincide. அதாவது ஓகே, this part we will call it, இது வந்து circular coil. இந்த circular coilக்கு நேர கீழே தான் அந்த magnetic needle இருக்கும். இந்த ரெண்டும் வந்து coincide ஆகிருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கு இல்லையா, thin aluminum pointer. ஓகே, a thin aluminum pointer is attached to the magnetic needle. நார்மலி மேக்னெட்டிக் நீடில் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாயிண்டர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நார்மலாக இருக்கும். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இந்த காம்பஸ் நீடில் மொத்தமாக அது வந்து சர்க்குலேட் பண்ணும். ஓகே, அதாவது அந்த கரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் வில் டிஃப்ளெக்ட் ஓவர் த காம்பஸ் நீடில், தட் இஸ் இன் த காம்பஸ் பாக்ஸ். ஓகே, த சர்க்குலர் ஸ்கேல் இஸ் டிவைடட் இன்டு 4 குவாட்ரன்ஸ். இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 4 குவாட்ரன்ஸாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் கிராஜுவேட்டட் இன் டிகிரி, எல்லாமே டிகிரியில் கிராஜுவேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ டு மெஷர் ஹியர் வை வி ஆர் யூஸிங் திஸ் பாயிண்டர், இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் அலுமினியம் பாயிண்டர் ஆன் த சர்க்குலர் டிகிரி ஸ்கேல். ஓகே, எதுக்காக இந்த காம்பஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அலுமினியம் பாயிண்டர் எங்கே பாயிண்ட் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அது எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, சிமிலர்லி சம்டைம்ஸ் தேர் மே பி எரர் மே அக்கர். ஓகே, அந்த எரரை வந்து நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரு என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இதுக்கு கீழேயே இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், இதில் ஒரு மிரர் மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். சரியா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see a mirror type. Okay, it is in order to avoid the parallax error in the measurement. Here we are placing a mirror below the pointer. Okay, in the below the pointer, in the pointer கீழே இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இதுதான். Okay, this place it is called as mirror. புரிஞ்சுதா? Okay, so these are all about the construction. மெயின் பார்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்பஸ் நீடில் இருக்கும், ஒரு காம்பஸ் பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த காம்பஸ் பாக்ஸில் ஒரு பாயிண்டர் இருக்குது, அப்புறம் மேக்னெட்டிக் நீடில் இருக்குது. மேக்னெட்டிக் நீடிலும் இந்த காயிலும் என்ன இருக்குன்னா கோயின்சைட் ஆகியிருக்கும். ஓகே, பாயிண்டர் வந்து அதுக்கு நார்மலாக இருக்கும். ஓகே, so these are all about the construction. Then I already told you, right, when you do it practically you can understand it easily. இப்போ நம்ம சொல்லும்போது என்னமோ மாதிரி இருக்கும், but when you do it practically it is very easy. Okay, don't worry about it. So before doing some if you are going to measure current or if you are going to measure magnetic induction, we have to take some precautions. Okay, so that it will be effective. அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும்னா நம்ம வந்து என்ன some precautions எடுக்கணும். First one is all the nearby magnets and magnetic materials are kept away from the instrument. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பக்கத்தில் எங்கேயாவது மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் எங்கேயாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா we have to take it away from that magnetic, அதாவது காம்பஸ் பக்கத்துலேருந்து அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். Then using spirit level, the leveling screws at the base are adjusted that the small magnetic needle is exactly horizontal and also coil is exactly vertical. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, so this is Earth's magnetic field, let us take it as BH, and this is the magnetic field because of the coil, current in the coil. சரியா, let us take it as B அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு 2 மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. ஸோ அக்கார்டிங் டு டேஞ்சன்லாம் நமக்கு தெரியும், என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி 2 ஃபீல்டு அதாவது மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் நீடில் எங்கே வந்துடும் அப்படின்னா இந்த 2க்கும் ரிசல்டண்ட்டில் தான் மேக்னெட்டிக் நீடில் வந்து நிற்கும். ஓகே, ரிசல்டண்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் நீடில் இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும். ஓகே, ஸோ இப்படி வந்து நின்ன உடனேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் யூஸிங் கேல்வனோமீட்டர். இந்த கேல்வனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும், அதாவது உங்களுக்கு இப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில் இந்த பாயிண்டில் வந்து நிற்குது இல்லையா, ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இந்த ஆங்கிளை நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் ஒரு ஆங்கிள் காமிக்கும். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கிள் நமக்கு காமிக்கும், ஏதோ இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில் வந்து இப்படி வந்து நிற்கும் இல்லையா, அப்போ இதில் ஒரு ஆங்கிள் காமிக்கும். ஸோ அந்த ஆங்கிளை வச்சு தான் நம்ம இப்போ எல்லாமே மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ வாட் டஸ் இட் சேஸ், இப்போ ஒரு ஆங்கிள் நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, ஸோ லெட் அஸ் டேக் தட் ஆங்கிள் அட் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா
இப்படி இருக்குது இல்லையா, இந்த இடத்துல தான் உனக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் பி அண்ட் திஸ் இஸ் பிஹெச், ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துல யூ காட் அன் ஆங்கிள் தீட்டா, இதில் உனக்கு ஆங்கிள் தீட்டான்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா. ஸோ யூ டேக் திஸ் ஒன், இதை வந்து பின்னு எடுத்துக்கோங்க, இது வந்து பிஹெச்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஃபைண்ட் அவுட் tan theta. வாட் இஸ் tan theta? Tan theta is equal to, what is tan theta? It is equal to what? Yes, tan theta is equal to, that is opposite side by adjacent side. சரியா, ஆப்போசிட் சைடு இது இல்லையா. ஸோ tan theta is equal to b by bh அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, கிளியர்? b by bhன்னு கிடைக்கும். ஃப்ரம் திஸ் we can write b is equal to bh tan theta. ஓகே, b is equal to bh tan theta அப்படின்னு கிடைக்கும். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் இதுதான் வந்து நமக்கு டேஞ்சன்ட் லா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை தான் நம்ம வந்து டேஞ்சன்ட் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? அந்த ஆங்கிளை வச்சு நம்ம மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ உன்னோட லெபார்டரியில் உனக்கு இருக்கிற மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன், எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஹெச் tan theta. ஓகே, ஸோ இப்போ உனக்கு ஈஸியாக கிடச்சிச்சு. ஸோ இப்போது when the electric current is passed through the circular coil, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இதில் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம். இந்த சர்க்குலர் காயிலில் we are passing the electric current. ஓகே, consider ஓகே, இந்த சர்க்குலர் காயிலில் நம்ம வந்து ஒரு டெர்மினல் இருந்துச்சு இல்லையா, அதை கனெக்ட் பண்ணோன்னே இப்போ இதில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறதா வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரேம் இருக்குது இல்லையா, இதோட அதாவது ரேடியஸ், அதில் இருக்கிற காயிலோட ரேடியஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது வந்து ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட நம்ம வாங்கும்போதே அவங்களே நமக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, எடுக்கிறீங்க இப்போ லெபார்ட்டரியில் ஒரு ரூமில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு அதில் எந்த கரண்ட்டுமே பாஸ் பண்ணலைன்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அது வந்து எர்த்தோட ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட், சப்போஸ் இதுதான் எர்த்தோட ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட், இதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து நின்றுடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சர்க்யூட்டை ஸ்விட்ச் பண்ணிடுறோம். அதாவது இந்த டேர்ன்ஸ் எல்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ இங்கே வந்து நிறைய டேர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படின்லாம் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அந்த டேர்ன்ஸ் இங்கே இருக்குல்ல, இந்த டேர்னில் ஏதாவது ஒரு சப்போஸ் we are கனெக்டிங், ஒரு ஒயர் வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, we are connecting over a wire using a wire. இது ஒரு ஒயர் யூஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு சர்க்யூட்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இல்லையா, இந்த காயிலில் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எப்போவுமே வந்து ஒரு காயிலில், தட் யூ வில் ஸ்டடி கிளியர்லி இந்த சாப்டர் 3.8, இந்த ஃபோர்கமிங் சாப்டர் யூ வில் ஸ்டடி இட். ஓகே, வென்எவர் வி பாஸ் அ கரண்ட் இந்த காயில், இது ஒரு காயில் இருக்குது, அதில் எப்போ நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்ணாலும் அதில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ இந்த காயிலில் நம்ம இப்போ கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்துக்கு அதுக்குன்னே ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். ஓகே, எர்த் வில் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. கண்டிப்பாக எர்த்துக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். இப்போது சரி, இது வந்து எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, லெட் அஸ் டேக் திஸ் இஸ் எர்த்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த காயிலில் கரண்ட் பாஸ் பண்ணீங்க இல்லையா, அதனால இப்போ இதில் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. லெட் அஸ் டேக் இட் அஸ் பி அப்படின்னு எடுத்து, இது வந்து காயில், இந்த காயிலில் கரண்ட் பாஸ் பண்ணதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த காயில், கரண்ட் இன் த காயில். சரியா, லெட் அஸ் டேக் இட் அஸ் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. ஸோ அக்கார்டிங் டு டேஞ்சன்ட் லா நமக்கு தெரியும், என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபீல்டு அதாவது மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் நீடில் எங்கே வந்துடும் அப்படின்னா, இந்த ரெண்டுக்கும் ரிசல்டண்ட்டில் தான் மேக்னெட்டிக் நீடில் வந்து நிற்கும். ஓகே, ரிசல்டன்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் நீடில் இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும். ஓகே, ஸோ இப்படி வந்து நின்ன உடனேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஆங்கிளை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் யூஸிங் கேல்வனோமீட்டர். இந்த கேல்வனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். அதாவது உங்களுக்கு இப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில் இந்த பாயிண்டில் வந்து நிற்குது இல்லையா, ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இந்த ஆங்கிளை நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் ஒரு ஆங்கிள் காமிக்கும். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கிள் நமக்கு காமிக்கும். ஏதோ இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில் வந்து இப்படி வந்து நிற்கும் இல்லையா, அப்போ இதில் ஒரு ஆங்கிள் காமிக்கும். ஸோ அந்த ஆங்கிளை வச்சு தான் நம்ம இப்போ எல்லாமே மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் இட் சேஸ், இப்போ ஒரு ஆங்கிள் நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. ஸோ லெட் அஸ் டேக் தட் ஆங்கிள் அட் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்படி இருக்குது இல்லையா, இந்த இடத்துல தான் உனக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் பி அண்ட் திஸ் இஸ் பிஹெச், ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துல யூ காட் அன் ஆங்கிள் தீட்டா, இதில் உனக்கு ஆங்கிள் தீட்டான்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா. ஸோ யூ டேக் திஸ் ஒன், இதை வந்து பின்னு எடுத்துக்கோங்க,
இது வந்து BHன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஃபைண்ட் அவுட் tan theta. வாட் இஸ் tan theta? Tan theta is equal to, what is tan theta? It is equal to what? Yes, tan theta is equal to, that is opposite side by adjacent side. சரியா, ஆப்போசிட் சைடு இது இல்லையா? ஸோ tan theta is equal to B by BH அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, clear? B by BHன்னு கிடைக்கும். From this we can write B is equal to BH tan theta. Okay, B is equal to BH tan theta அப்படின்னு கிடைக்கும். clear? So this is இதுதான் வந்து நமக்கு tangent law அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை தான் நம்ம வந்து tangent law அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? அந்த ஆங்கிளை வச்சு நம்ம மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ உன்னோட லெபார்டரியில் உனக்கு இருக்கிற மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன், எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் B is equal to BH tan theta. ஓகே, ஸோ இப்போ உனக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடுச்சு. ஸோ இப்போது when the electric current is passed through the circular coil, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து electric current pass பண்ணுறோம். இந்த circular coilல we are passing the electric current. Okay, consider ஓகே, இந்த சர்க்குலர் காயிலில் நம்ம வந்து ஒரு டெர்மினல் இருந்துச்சு இல்லையா, அதை கனெக்ட் பண்ணோன்னே இப்போ இதில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறதா வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா, இதோட அதாவது ரேடியஸ், அதில் இருக்கிற காயிலோட ரேடியஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது வந்து ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட நம்ம வாங்கும்போதே அவங்களே நமக்கு வந்து ஓகே, ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா when an electric current, இதில் நம்ம சப்போஸ் இதில் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம். சரியா, இந்த காயிலில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதோட ரேடியஸ், ஓகே, இதோட டயமீட்டர் சம்திங், அது வந்து உனக்கு மேனுஃபேக்சரரே கொடுத்துருவாங்க எவ்வளோ டயமீட்டர் அப்படின்னு. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு டேர்னை தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த டேர்ன் வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம், ஐங்கிற கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம், அதோட ரேடியஸ் ஆர், அதோட நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் n இருக்குது அப்படின்னா the magnitude of the magnetic field at the center, அதாவது அந்த சென்டரில் இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக we can find out using this formula. B is equal to mu naught you know it is a constant, n I by 2r. okay, n is number of turn, I means எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறீங்க, rனா radius, mu naught we know it is a constant. okay, so from this we can say, ஓகே, இப்போ இது வந்து கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு கிடைச்ச மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது. ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம வந்து எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், BH tan theta. ஓகே, now we are going to equate both these. ஓகே, so this is the equation. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் இந்த வேல்யூ B is equal to mu naught NI by 2R. நம்ம வந்து அந்த ஆங்கிள்லேருந்து கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, tan theta equal to B by that is B by BHன்னு கண்டுபிடிச்சோம். ஃப்ரம் திஸ் B is equal to BH tan theta. ஓகே, ஸோ இப்போ கரண்ட் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓகே ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது எப்படி இருக்கும்னா mu naught NI by 2R. இதனால் நான் சொன்னேன், லேட்டராக நம்ம வந்து இதை பற்றி கிளியராக டீட்டெயில்டாக படிப்போம். எப்படி இந்த வேல்யூ வந்துச்சுங்கிறத கூட நம்ம டீட்டெயிலாக அப்புறமா படிப்போம். ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே நமக்கு இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் mu naught NI by 2R equal to BH tan theta அப்படின்னு. இப்போது the horizontal component of earth magnetic ஃபீல்டை நம்ம இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இல்லையா. ஸோ இப்போ உனக்கு என்ன தேவை, ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிப்போம், எதர் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் ஆஃப் எர்த் இல்லாட்டி கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் BHை நான் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஃப்ரம் தட் BH is equal to mu naught NI by 2R, that is NI 2R tan theta in unit வந்து டெஸ்லா. ஓகே, சப்போஸ் எனக்கு இதில் வந்துட்டு இப்போ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் தெரியுது, நான் லெபார்ட்ரியில் பண்ணலை, எனக்கு அந்த லெபார்ட்ரியில் எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணணும், கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா வாட் ஐ வில் டூ, ஜஸ்ட் யூ கேன் டேக் இட் ஃப்ரம் திஸ். இப்போ உனக்கு மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் BH தெரியும். ஓகே, BH வேல்யூ தெரியும் அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் தட் இஸ் I is equal to, கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா I is equal to, இதெல்லாம் அங்கே கொண்டு போங்க, தட் இஸ் BH 2R tan theta. ஓகே, tan theta divided by mu naught
என் இந்த டேட்டாஸ் வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். சப்போஸ் நான் வந்து 10 ஆம்ஸ் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அதை கண்டுபிடிக்கணும், எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த வேல்யூ வச்சு ஐ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட். புரியுது இல்லையா? ஏன்னா எனக்கு இப்போ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் எனக்கு தெரியும், லெபார்ட்டரியில் இதுதான் என்னோட எர்த் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். அப்போ நான் எவ்வளோ கரண்ட், என்னென்ன கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறனோ அது எல்லாமே இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா வச்சு, புரியுதா, இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா வச்சு என்னால் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து இதோட மேஜர் பர்பஸே இதுதான். நமக்கு ஒன்ஸ் வந்து கரண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துக்கு மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இதுதான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அதில் என்ன கரண்ட்டை வேணால் பாஸ் பண்ணி, இல்லை அதில் வந்து எப்படி நம்ம என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாலும் இதில் எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா we can easily find out. Clear? So this is all about this tangent galvanometer. The main aim is to find out the நம்ம galvanometer யூஸ் பண்ணி ஸ்மால் கரண்ட் ஃப்ளோவையும் கண்டுபிடிக்கலாம். அது at the same time we can find out the magnetic induction also. Okay, clear? Understood about the working and the construction of this tangent galvanometer. So using this tangent galvanometer we can find out the magnetic field if the electric current flow தெரிஞ்சிச்சுனா magnetic field கண்டுபிடிக்கலாம், magnetic field தெரிஞ்சிச்சுனா current flow கண்டுபிடிக்கலாம். புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். You might have understood that, and this is one of the important question. Try to study it. It is very easy.